ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कि पूरी पूरी सृष्टि एक निजम च बची हुई है। असी उस निजम के बचे हुए काम करते हैं ते उस दे नाल ही एक बहुत बुलंद शब्द ने देर के फतेह ते इस शब्द के ऊपर पैरा देते हुए मेरे दादा जी क्या करते सी कि साडी देख चालमा दे हाथ विच है, साडी देख ते कब्जा उन्हां सरमाएदारां दा है ते साडी देख मतलब साडा हथियार भी उन्हां दे कोल है। ते इस सिस्टम ने सानू सकने करके रख दिता। ते ये जे अज भी देखा जाए जिस दौर विच जिद्दां दी महंगाई है, साडे खान दा समान साडी देख पूरी दी पूरी नास्ताना बहुत कम की गई है ते साडे लड़न दे हक खोले गए ने नवे नवे कानून बना के। किसी को लग सकता है कि राजनीति की गल है, पर नहीं। साडे गुरबाणी की यही कहती है अकल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक रूप से जग उपजया कौन वाले सौ बंदे। पर असी फस गए कास्ट धर्मां उच्चे लीमें। पर साडी लड़ाई साडी सोच उस विचारधारा में अपनाई हुई है जिहड़ी साडी गुरुआं दी सी। असी सारे किते ना किते अपने आप नूं गुरुआं दे पैरोकार आखदे हां जां उन्हां दे बच्चे आखदे हां। ते मैं अज गुरु ग्रंथ साहिब दी कोट विच शंदार जी भेंट कर ले सदा दे रहा है मास्टर त्रोचन जी ने, वो आके चंद शब्द तुहाडे सामने रखेंगे। ये कुदरती बर्तारा है कि जो भी प्राणी इस संसार में आउंदा है उसने एक दिन अपनी जीवन यात्रा पूरी करके रुखसत करनी होगी। इसे दसिंदर बापू जी ने मन विछोड़ा दिता और असी अज उन्होंने याद उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करने गुरु महाराज की हजूरी में इकट्ठा करता। जितों तक बापू जी के जीवन का संबंध है मैनू उन्होंने नाल संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होया, पर उन्होंने परिवार जो पिछे छड़ गए उस तो एक भली भांत उन्होंने किए हुए जिस ढंग नाल परिवार की परवरिश की, जिस ढंग नाल वो संसार में समाज में विचरे, लंबे जीवन व्यतीत किया और जीवन के दौरान इस जीवन को समर्था अनुसार लेखे लाने का यत्न किया। जीवन लेखे लाने की गल है तो परिवार के जो किरदार है उसका जो समाज में स्थान है, जो जिस तरह की गतिविधियां उसको इस सिद्ध होता है कि उन्होंने अपना जीवन तो समाज के लेखे लाया ही है और उन्होंने अपने पिछे अपने परिवार को भी उस राह से तोड़िया जिस राह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। जिसकी मिसाल काका संदीप कुमार अज साडे विच विराजमान है। इसके जीवन शैली तो काम काम तो जीवन जाच तो असी सारे चंगी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि विरसे जो संस्कार उन्होंने अपने परिवार के जीवन को प्रदान किए वो चल रही है कि वो आप किहो जिहे चाहे। इस करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जीवन तो प्रेरणा लेनी चाहिए। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ
कोई अर्थ निकलता। दादा जी की मौत ते दो शोक मते एक सिंघू बॉर्डर तो किसान आगू ओम सिंह उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा असीं आ नहीं सकते क्योंकि जो कानून बने बने जो पूरे देश ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ, सिर्फ किसानों ने ਲਈ उन्होंने कानूनों को खत्म करने ਲਈ सिद्धी सरकार नाल ते उन्होंने कारपोरेट सैक्टर के मालकां नाल सीधी टक्कर लगी हुई है दिल्ली बॉर्डर ते। उत्थों उन्होंने सुनेहा भेजा असीं आ नहीं सकते पर असीं विचार के तौर पर तुहाडे नाल हां। दूजा सोगमता देशभक्त यादगार हाथ कामरेड गुरदास सिंह कोछड़ की बेटी सुरिंदर कौर कोछड़ जी ने भेजा है। वो संस्कारां च आए सी पर कुछ उम्र का तकाजा ते कुछ उन्हां दी समाजिक जिम्मेवारियां आईयां ने जो साडे च पहुंच नहीं सके। मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा हां। जदों एक गल चलदी है कि गए मुशक्कत घाल, मुशक्कत मतलब मेहनत, घाल गए मतलब करना, किसी वर्क को करना। ते 86 साल की उम्र तक दादा जी ने काम किया। साइकिल ते सारे जानते वो एक मेहनत सी। एक गल मैं और बस करके प्लस मंच के प्रधान कामरेड श्री अमोल जी को सदा दवांगा जिन्हां दी ड्यूटी देशभक्त यादगार कमेटी ने जो बोलण दी लाई है। हाथ में बंदूक या तलवार फड़ी होया कोई व्यक्ति जंग के मैदान में सूरमा नहीं होता। अपनी जिंदगी दे विच अपने बचाने की गल करता होया एक लोग की सोच को लोगों तक ले जाता होया व्यक्ति सूरमा होता है। ते मैं इस सूरमे को सलूट करता हाँ जिसने दा उम्र एक विचारधारा अपनाए हुए उस विचारधारा की गलों का तक लगाए लोगों ने दसन की कोशिश की कि जिंदगी सिर्फ दा सिर्फ खान ले नहीं होती। जिंदगी ऐसी होती है जिसके हाथ में रोटी नहीं उसके हाथ तक रोटी पहुंचाई जाए। ये भी एक जिंदगी का हिस्सा है। वो हाथ जिन्हों के हाथों में कलम की दबात होनी चाहिए। वो किसी चाह की दुकान से चाह बना रहे हैं या सड़क से रोड़ी कुट रहे हैं, उन्होंने हक दबाना भी जिंदगी होती है। जिंदगी सिर्फ कपड़े की सिलेक्शन नहीं होती, जिंदगी उन्होंने रंगों की अवारत भी होती है। जो रंग किसी मासूम अखा ने सिरजे ने अपने भविख के लिए। सो मैं बेनती करता हाँ अमोल जी को जो अपने विचार तुम्हारे सामने पेश करना। महान गुरुआ पीरां ते फकीरां योद्धियां ते बलवानां अते अमर शहीदां दी याद ते अपने इतिहास की बुकड़ जुड़ के बैठे हुए अपने महान इतिहास के विरसे की बुकड़ से जुड़े हुए बहादुरों को थोड़े दिन पहले मैं अपने उस महान देशभक्त इनकलाबी सूरमे मिल के गया। 102 वरियां दे उस शख्स दे विचों उन्हां दी नैणां ते उन्हां दी अखियां दे विचों मैं भाग्यवानी देखी। उन्हां दे विचार ज्वालामुखी वर्गे, उन्हां दा सिरक हिमालय की चोटी वर्गा, उन्हां दे बोलां दी खुशबू जंगल की महक वर्गी, चंदन की महक वर्गी। ते उन्हां दे नैणां एक झील सी, एक सागर सी, बहुत गहरे दर्द का। ते नाल दी नाल उन्हां दे अखां च चमक सी कि वो सुधा कभी तो आएगी जिहदी गल बेगमपुरा शहर के नाम दुख दे नहीं ठाऊं कहा सी, जिहदी गल सांझी बालता की गल करन वाले महान बाबा नानक जी करते सी, जिहदी गल करन वाले मल भागो नूं वंगारदे सी ते भाई माइलो दे घर अपना डेरा रखते सी। मलक भागों की यकीन नहीं सी मनते। वो सारे बोल मैं उन्होंने थोड़े मिनटों की मुलाकात के सुने।
बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं वो सब कुछ रिकॉर्ड करके लेके गया। उन्होंने वन सबन्ने पानियां दे विच अपना सफर किया। वन सबन्ने कि कहते घाट घाट का पानी पीता है। अमृतसर का पिंड चाटी पिंड होवे, महतपुर होवे, इस तरह के नाल लाहौर की धरती होवे, कसूर है, रावलपिंडी है, ते पंजाब दीयां अनेकां थावां ने ते अपनी नगरी है। उन्होंने बहुत सारे दौर देखे जदों इन्हां हवावां दे विच मिठे मिठे गीत होया करते सी, विआह दे, सगना दे, खुशी दे ते बहुत मुहब्बत दे। उन्होंने वो दिन भी देखे कि पंजे दरिया लहू च क्यों तब्दील कर दिते गए। उन्होंने वो दौर भी देखा कि उन्होंने अखां के सामने 900 की गिनती, सैकड़ियां की गिनती के बेकसूर लोगों का कतलेआम होया। वो हौका भर के कहते सी कि 10 लाख लोग उस मौके मारे गए बेकसूर, जिन्होंने सानू कहा जाता है कि देश आज़ाद है। आज़ादी नहीं सी, बर्बादी वर्गा सिस्टम आया। तो उस दौर में उन्होंने अपनी हड्डी हटाया सारी। उन्होंने देखा वो दौर सारा। साड़ी माँ, साड़ी दादी माँ, उन्होंने जीवन साथी उन्होंने नाल सी। एक तो दूजे स्टेशन से एक तो दूसरी थां से बच बच के जाते रहे। उन्होंने वो दौर देखा कि इकट्ठे होके जिदा बाबे नानक के नाल मरदाना जी सी, जिमें दरबार साहब की नींह रखने वास्ते मियाँ मीर जी सी, जिमें जो साहिबजादियां को नीहां चढ़िया गया, जिमें मलेर कोटले का नवाब हा का नारा मारता सी, इवें साडा समाज वास्ता सी। वो हाकम जिहड़े हाले तक भी उही तुखम चले आते हैं। महाराज की हजूरी च खड़ के झूठ बोलिया नहीं जाता, उही तुखम चलिया आता। इहो जिहे लोग, इहो जिहे हाकम आए जिन्होंने भाइयों के गाटे लाने लिए तैयार कर दिता। तो हुण बहुत औखे दौर च आपां खड़े। 47 का नहीं भुल्ले, अपन हल्ले का नहीं भुल्ले, कई हल्ले कराउण दीयां तैयारियां। मुड़ मुड़ के 102 वरियां का वो भर जवान बाबा याद आऊगा आने वाली जवानी कि वो साडे नाल की गल्लां करदा हुंदा सी। मैं अखीर इक्को गल करांगा, वक्त का बहुत पाबंद हाँ मैं भी। उन्हों का अध्यापक सी मौलवी पीर बख्श, उन्हों का टीचर जिन्हों को पढ़े। जो वंड हुई ना, वंड होने तो बाद उन्होंने खत लिखा, दादा जी तीर्थ राम जी खत लिखा। खत की लिखा जरा गौर ना, वो खत लिखा कि बहुत प्यारे अजीज लिखे, अपना स्टूडेंट अजीज लिखा, मेरी एक बेनती है, मेरे पिंड की 2 तोले मिट्टी किसी ना किसी तरह पार्सल कर दे, मेरे भेज दे पाकिस्तान। तीर्थ राम जी ने 2 तो 5 तोले के दरम्यान लगभग मिट्टी इकट्ठी की। उन्होंने पिंड से उन्होंने टीचर का दानेवाल महतपुर के लागे दानेवाल तो मिट्टी इकट्ठी की, शीशी च पाई, शीशी के उत्ते कपड़ा लपेटिया, उत्ते लाख लाई, पार्सल को तैयार करके पोस्ट की। उसका जवाब आया कि मैं इस पंजाब की मिट्टी को सांभ के रखा है, तो मैं अपने परिवार को कहा कि मेरी कबर च मेरे नाल मिट्टी पा। इहो जे साडे लोग, इहो जी साडी मुहब्बत सी। ते हुण फिर जिहो जे दिन च आपां बैठे हैं ना, पूरी तैयारी है कि ये दिन रहन नहीं लगे। वो दिल्ली के बॉर्डर से कुछ करवाता जाए, वो सारी सिक्ख्या अपनी खोली, सारा रोजगार खोलिया। कहा कि मखमली आवाज ज्ञानी जी खालसा जी होरां ने सानू शब्द सुनाए ने, एडी कमाल की लाजवाब मखमली आवाज शब्द तो कहते सी, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन पवन पाउण भी खोली, ऑक्सीजन भी खो ली, पानी भी खो लिया, गुरु भी खो ले, माँ बोली भी खो ली। जाग तो कृपा, हाथ बंद के बेनती, उठ के खड़े हो जाओ, नहीं मारे जाएंगे, बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे। यही साढ़े दादा जी सच्ची श्रद्धांजलि है। बहुत गल्लां करन वालियां ने, कदे फेर सी।
ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਆਏ, ਸੱਜਣ ਆਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। 100 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੋਲਕ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੱਢੀ ਹੰਡਾਇਆ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਤੇ ਮੌਤ ਸੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਹਿਰਨ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਅਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 101 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਲੋਕ ਕਦੀ ਪਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਜਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਮ ਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਮੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਚਮਰਲਾਲ ਚਕੂਆ ਜੀ ਜੋ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਾਗਦ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ 4 ਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਠ ਫੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰਾ ਜਬ ਆਏ ਜਗਤ में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इदा इदा दे काम करके जाओ कि तुहानू दुनिया याद करे नाले रोवे। जदों इंसान पैदा हुंदा तां ओह रोंदा है ते लोग हंसदे है, पर कबीर साहब जी ने कहा जदों तुसी इस धरती तो जाना तां लोग रोण तुसी हंसो। गुरबाणी की कहती है अबल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजया कौन भले को मंदे। गुरबाणी सिखाती है भी समस्या में समस्या नाल लड़ना है, संघर्ष करना है, संघर्ष की लोड़ है। भी पहला भी कहा कि भी जे दो तरह दी गल्लां गुरु ग्रंथ साहब जी सानू सिखाते हैं। जे रब नू पाना तां प्रेम करो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा जिन प्रेम लियो तिन ही प्रभ पायो। जे हक लेने हैं तां हक लैण लई राज की लोड़ है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सी कि भी जदों खालसा पंथ साजिया सी कि गुरु साहब जी तुहाडे बच्चे मर गए, शहीद कर दिते गए आ, हुण की हल है? तां उन्हां ने कहा सी कि धर्म भी जे चलाना, जे चंगा जीवन जीना तां राज की लोड़ है। तां उन्हां ने कहा सी राज बिना नहीं धर्म चलना, धर्म बिना सब दले बले। जिन्हां दा राज है उन्हां दे हर हुक्म चलदा, जे हुक्म नूं बदलना तां लोकां नूं इकट्ठे होना पैना। ਜਿਹੜੇ ਜਾਬਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਤ ਸਦਾਇਓ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ किसान इकट्ठा होके दिल्ली दी सड़कों ते अपनी लड़ाई लड़दा। जेड़े दिल्ली दे हुक्मरान है जिन्हां नूं असीं भी वोटां पांदे रहे हैं, जिन्हां नूं बनाउण दे विच साडा भी योगदान पिछे रहा, उन्हां लोकां नूं जे सुख लैणे है, जे आजादी च जीवन जीना, जे भगत सिंह नूं डॉक्टर अंबेडकर नूं जां होर जेड़े महापुरुष होए आ उन्हां नूं याद करना है, इज्जत दी जिंदगी जीनी है। गुरु नानक साहब ने कहा सी कि जे जीवे पुत लत्थी जाए सब हराम जेता कुछ खाए, कपड़े चंगे पा ले बड़े महलों च रहने ये जीना नहीं है। गुरु साहब कहंदे जे जीना है तां इज्जत नाल जीना है। भारत दे विच साडे बच्चे विदेशां नूं जा रहे हैं, जे देश वधिया होवे महान अशोक दा भारत होवे, साडे बच्चे अंग्रेजां नूं जिन्हां नूं भगत सिंह हुणी सराबिया ने बाहर कढिया, उन्हां अंग्रेजां कोल खुद असीं अपने इस देश दे विचों प्यारे देश नूं छड्ड के जा रहे हैं, क्योंकि देश दे हुक्मरान चंगे नहीं है। देश दे हुक्मरान बहुत तंग सोच दे मालिक है, वो इस देश नूं बहुत घट लोगों लई कारपोरेट घराणे या बड़े बड़े जगीरदारां दा देश बनाना चाहते हैं। जबकि गुरु नानक साहब ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने आ जिहड़ा साडा गुरु ग्रंथ साहब है, मेरी अपील है कि गुरु ग्रंथ साहब कहते रहने हैं कि राज करेगा खालसा, वे जे खालसे दा राज लियाना तां भारत दे विच जाति दे आधार ते तुड़े लोग है जिन्हां नूं 6000 जातां विच वंडिया, उन्हां नूं इकट्ठा करना पएगा, सरबत दे भले दा राज लेना पएगा। गुरु नानक साहब ने कहा है भी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, सरबत दे भले लई आपां काम करदे हैं। इस परिवार दी जिन्नी भी शोभा की जाए, गुरबाणी कहती है सच्चे मार्ग चलते हैं उस्तत करे जहान। जे परिवार वधिया है तां ही अज असीं इत्थे आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, मित्र आए हैं, और सगे संबंधी आए हैं। इस करके जेड़ा विरसा तीर्थ राम जी ने लाया है इस नगर नूं एक रोशनी दे के गए हैं, और किसानां दी लड़ाई उन्हां दा पुत्तर लड़ रहा, असीं भी लड़ रहे हैं। बलाचौर जीत भगत सिंह नगर दे विच जेड़ा किसानां दा अंदोलन चलदा उहदे विच साडा पूरा सहयोग है, असीं उत्ते कदम कदम ते किसानां दे नाल खड़े हैं। ऐसी अपील है कि जेड़े हुक्मरान है
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਲੈ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ 102 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਦੇ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਹਿਦੀਦ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੀਪਕਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਬਲੋਤਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਜੇ ਤੇ ਫਾਸੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਕੜ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਾਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਿਆ। ਉਸ ਬੰਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨਰੋਈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਧਤ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਵਿਡ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵੀਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਠਦਾ। ਦੀ battle of Waterloo was won over on the playground in England Harrow। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨਿਗੁਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਨਿਗੁਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੰਤਰ ਦਾ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਦਾ, ਉਹ ਫਾਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਤਨ ਛੀਲਿਆ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ
ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਿਹਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰੋਈ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਰੰਗ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਵ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋੜ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਬਾਰੇ ਐਡਾ ਜਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੰਬੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਨਿਪਨ ਚੰਦਰ, ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਅਲਕਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੰਜੋਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਝ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਬਾਂਝ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ पंडित जी मेरे कोई दुकान जाके कहते होंगे मैं उन्होंने चंगी तरह करा वो सीधे आज सिंह के नाल भी उन्होंने थोड़ा समा गुजा रहा है, आत्मा आदमी के नाल भी उन्होंने समा गुजा रहा है। लेकिन वो सीधे ने भगत सिंह के बहुत पाया जिमें सीधे ने भगत सिंह ने बहुत ही उन्होंने बहुत ही मुश्किल है कि ध्यान करो ताकि तुम हर समस्या का हर गल का जवाब दे सको। तो पंडित जी बहुत तेज दिमाग से समस्यावां नूं भोगते रहते थे, उन्होंने हल भी सानूं दसते रहते थे। दूसरा वो एक होर शख्सियत सी जिहदे नाल कवितावां उन्होंने जिहड़े विचार है सामने पेश करते थे। दर्शन सिंह अवारा, दर्शन सिंह अवारा एक बहुत ही धार्मिक बंदा पहले बड़ा सी, लेकिन जो उसदे नाल हालात वापरे, जो समाज में जिहड़ियां उन्होंने समस्यावां आईयां, उन्होंने उहदे सोचना शुरू किया कि वो धर्म तो अवारा हो और उसने रब जो सवाल करने शुरू रखते, रब्बा मेरे लड़के क्यों नहीं गए, अब आ लोग गरीब क्यों हैं, लोग इन्हों की गरीबी के असल कारण की है। तो कई बार मैं पूछना होंगे कि लोग ये समझते हैं कि किस्मत साड़ी रब लिखता, लेकिन मैं ये कहना नहीं, साड़ी किस्मत सरकार लिखती है। सरकार की किस्मत है वो आवाज़ी डाली लिखते हैं, आवाज़ी डालने की किस्मत है वो IMF बढ़वा लड़का लिखते हैं, और उन्होंने जी किस्मत है वो जुलैन वाला है, जुलैन की किस्मत वो वित्त समाया बिजली समाया जो वो लिखते। ये हूँ एक पास कहना मेरी लड़ाई रब के नाल भी है, मैं रब नहीं कहना, एक पास मेरी लड़ाई जी है इन्होंने सरमाएदारों नाल भी है। तो सानू कहना एक पास होना पड़ेगा
ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਪੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈਏ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ 2 ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੱਲ ਕੇ ਫਿਰ 102 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਛਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਬਾਝ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਕਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਲੱਭੀਏ ਉਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਹੋਰ ਜਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨੇ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਗੋਡਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਉਪਰੰਤ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਗੋਤਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਦਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਚਾਹੇ 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 25, 30 ਸਾਲ, ਜਿਸ ਵੀ ਉਮਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਆ ਟਿਕਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ
ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 2.5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਪਾੜਾ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਥੇ 2000 1500 2500 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ। ਸੋ ਪਾੜਾ ਵੱਡਾ ਆ, ਟੋਆ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਢੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆ। ਇਸ ਢੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਚੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ